أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة جب واقع ہو جائے گی واقع ہو جانے والی لیس لوقعتها کاذبہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خافضۃ الرافعہ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے سورۃ الواقعہ مکیہ سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے. اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. ایک حدیث لوگوں میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. لیکن یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. شیخ ناصر الدین البانی اور دیگر محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تفاسیر میں ایک اور حدیث بھی ہے بلکہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو پوچھا کہ ما تشتکی اے عبداللہ تمہیں کیا بیماری ہے کیا تکلیف ہے؟ تو کہا ذنوبی مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے. کہا کہ تمہارے لیے کوئی طبیب بھیج دوں جو تمہارا علاج کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ الطبیب امرضنی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے. تو کہا کہ کچھ عطیہ بھیج دوں جو آپ کی بچیوں کے کام آئے گا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا آپ میری بچیوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ انہیں رزق کی تنگی ہوگی؟ وہ کبھی نہیں ہوگی اس لیے کہ میں نے ان کو سورۃ الواقعہ پڑھنا سکھا دیا ہے. وہ ہر روز سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں اس لیے انہیں تنگ دستی کا خوف نہیں. لیکن یہ حدیث بھی ثابت نہیں اور یہ بھی ضعیف ہے. تو اس میں چونکہ قیامت کے حالات ہیں اور اس صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس دنیا میں تو سب لوگ ملے جلے ہیں، اچھے بھی برے بھی نیک بھی بد بھی ظالم بھی مظلوم بھی. لیکن قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ کر دیے جائیں گے. ایک تو ہوں گے السابقون السابقون، ان کو مقربین بارگاہ الہی بھی کہا جا سکتا ہے کہ مقربین کا ایک گروہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قربت اور خاص نعمتوں کے حقدار ہوں گے. اور ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا
وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور ایک گروہ تیسرا ہوگا اصحاب الشمال کا، جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ان کی بہت بری حالت وہاں ہونے والی ہے اور بڑی شدید قسم کی سزائیں اور بڑے ہولناک قسم کے عذاب انہیں دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ ہر چیز کی جیسے ایک عمر ہوتی ہے، اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ سارا نظام عالم تہوبالا کر دیا جائے گا اور زمین و آسمان سارے کے سارے ایک شدید قسم کے زلزلے اور ٹکراؤ اور تصادم کا شکار ہو جائیں گے اور کائنات میں ایک زبردست ہلچل مچ جائے گی۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ اوپر اٹھا کر آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور یہ وہ دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، کاذبہ یہاں اسم الفاعل نہیں بلکہ مصدر ہے اور تا اس میں مبالغے کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا العافیہ اور العاقبہ یہ مصادر ہیں، تو معنی اس کا یہ ہے کہ اس قیامت کے قائم ہونے کو اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں، ذرا سا بھی اس میں غلط بیانی نہیں، نہ ہی کوئی شک کی گنجائش ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ قیامت آئے گی اور انسانوں کے تین گروہ بنیں گے اور ظالموں کو سزا ملے گی، مظلوموں کو ان کا حق ملے گا اور نیک لوگوں کو ان کے نیک کاموں کا انعام ملے گا اور برے لوگوں کو ان کے برے کاموں کی سزا ملے گی۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہے، اٹھانے والی ہے۔ یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے فن خواہ قسم کے لوگ ہیں، چودھری، وڈیرے، اصحاب اقتدار، بادشاہ، ارکان اسمبلی، وزراء اور بڑے سرمایہ دار، سیٹھ، مالدار، قیامت کے دن یہ ذلیل و خوار ہو کر پھرتے ہوں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ رافعہ، دنیا میں جو مسکین لوگ ہیں اور جنہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے دروازے سے انہیں ہٹا دیتے ہیں اور کوئی ان کو رشتہ بھی نہیں دیتا اور کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، فرمایا یہ کل قیامت کے دن بڑے ہی بلند تختوں پر براجمان ہوں گے اور نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو عرش الہی کے قریب بٹھائے گا اور ان کی شان اور ان کی عظمت دیکھ کر ساری مخلوقات رشک کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا بری طرح ہلایا جانا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، خوب ریزہ ریزہ کرنا، فکانت ہباء منبثا، تو وہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ فرمایا زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی، جیسے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض
अस्क़ालहा, ज़मीन अपने ख़जाने बाहर निकालेगी और ज़मीन में एक अज़ीम शान ज़लज़ला बरपा होगा। और जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने रब से डर जाओ क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो फरमाया कि ज़मीन इस कदर हिलाई जाएगी कि ज़मीन टूट फूट का शिकार हो जाएगी और अल्लाह पाक इस ज़मीन को मिटाकर एक नई ज़मीन पैदा करेंगे। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ों को रेजा रेजा कर कर इंतहाई बारीक चूरा बना दिया जाएगा। फरमाया वयस्अलूनका अनिल जिबाल फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, ऐ मेरे हबीब आपसे ये पहाड़ों के बारे में पूछते हैं तो आप इनको बता दें कि मेरा रब उन्हें गुबार बनाकर उड़ा देगा। फ़यज़रुहा काअन सफ़सफ़ा, अल्लाह पाक ज़मीन को एक चटियल मैदान बना देगा। ला तरा फ़ीहा इवजम वला अम्ता, ज़मीन में कोई टेढ़ मेढ़ नहीं होगी, ना ही कोई ऊंची नीची जगह होगी, सब बराबर एक थाल की तरह या एक प्लेट की तरह ज़मीन बन जाएगी। सारे मकानात, सारे पहाड़, सारे दरख्त और सारे रास्ते सब ख़त्म हो जाएंगे और एक साफ सीधा मैदान हर इंसान के सामने मौजूद होगा। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम लोग 3 किस्मों में हो जाओगे। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, तो दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, दाएं हाथ वाले। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं, बाएं हाथ वाले। वस्साबिकून अस्साबिकून, और नेकी में सबकत करने वाले ही उस दिन आगे बढ़ जाएंगे। उलाइकल मुक़र्रबून, यही लोग मुक़र्रबीन बारगाहे इलाही होंगे। फरमाया कि 3 गिरोह तुम्हारे बन जाएंगे, एक अस्हाबुल यमीन, एक अस्हाबुल शिमाल और एक अस्साबिकून। फरमाया फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, कि दाएं हाथ वाले जिनको दाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा, वाह उनकी क्या ही बात है। जैसे एक शायर कहता है कि अना अबुल नजमी व शेरी शेरी, मैं अबुल नजम हूँ और मेरा शेर मेरा ही शेर है, यानी मेरे शेरों की क्या ही बात है। मैं जो शेर कहता हूँ वो बड़े कमाल दर्जे के होते हैं। तो यही अंदाज इस आयत करीमा में भी है कि दाएं हाथ वाले क्या ही उनकी शान है और क्या ही उनकी खुशकिस्मती है जिन्हें दाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा। वह अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और क्या ही बुरी हालत होगी उन लोगों की जिनको बाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा। उनका बायां हाथ पेट में से गुजार कर पुश्त में से बाहर निकाला जाएगा और पुश्त से निकले हुए हाथ में आमाल नामा
थमा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चलो आज अपने उन करतूतों का बदला चखो जो दुनिया में तुम करते रहे। वस्साबिकून अस्साबिकून, और फरमाया जो दुनिया में नेकी में सबकत करते हैं और दूसरों से आगे बढ़कर नेकी करने की कोशिश करते हैं, क़यामत के दिन भी वही सबसे आगे बढ़ने वाले होंगे। इस दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है, हर आदमी दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है, लेकिन क़यामत के दिन वही लोग नुमाया और कामयाब नजर आएंगे जो इस दुनिया में नेकी के काम में दूसरों से आगे निकल गए। उलाइकल मुक़र्रबून, फरमाया ये जो सबकत लेने वाले हैं यही अल्लाह के मुक़र्रब लोग होंगे और इनको बड़े ख़ास जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता किया जाएगा जिसकी छत अर्श इलाही है और जिसकी जन्नत की ज़मीन सिदरतुल मुंतहा के करीब है। और ये लोग सुबह शाम अल्लाह का दीदार करेंगे। कुछ जन्नत वाले महीने में एक बार, कुछ हफ्ते में एक बार, कुछ हर रोज़, कुछ एक दिन में कई कई बार अल्लाह का दीदार करेंगे। तो ये जो मुक़र्रबीन हैं ये एक दिन में कई कई बार अल्लाह का दीदार करेंगे। फी जन्नातिन नईम, नेमत के बागात में, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक बड़ी जमात पहले लोगों में से, वक़लीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े से लोग बाद वालों में से। फरमाया कि नेमतों वाली जन्नत, वहाँ खाना पीना तो अच्छा होगा ही, लेकिन उनका प्रोटोकॉल भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, उनके रिहाइश गाहें बड़ी खूबसूरत होंगी, उनके नौकर चाकर और खुद्दाम बेशुमार होंगे, उनके लिए बीवियाँ ऐसी होंगी कि जिनकी जहान में कोई मिसाल नहीं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहलों में से एक बड़ी जमात। मुफस्सरीन ने इसके दो माने किए हैं। एक तो ये माना किया है कि बड़ी जमात होगी पहली उम्मतों में से, और थोड़े से लोग होंगे उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, क्योंकि पहले लोगों में 1 लाख से ज़्यादा तो अम्बिया हैं, फिर उनके बेशुमार मानने वाले भी होंगे। और दूसरी तफसीर इसकी ये की गई है कि इस उम्मत के इब्तिदाई दौर के लोगों में से ज़्यादा लोग जन्नती होंगे और आखिरी दौर के लोग कम तादाद में जन्नत में जाएंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। फरमाया कि सब ज़मानों से बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर मेरे उन ताबीन का ज़माना है, मेरे सहाबा का ज़माना है, फिर मेरे सहाबा के ताबीन का ज़माना है, फिर तबा ताबीन का ज़माना है, और उसके बाद कुछ लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके जन्नत में जाएंगे, लेकिन ज़्यादा तादाद इन 3 ज़माने के लोगों में की जन्नत में जाएगी। अला सुरुरिम मौज़ूना, ऐसे तख्तों पर जो सोने और जवाहरात से बुने हुए होंगे, मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन, वो उन पर टेक लगाए हुए आमने सामने बैठे होंगे।
यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदून, उन पर ऐसे लड़के खिदमत के लिए फिरेंगे जो हमेशा लड़के रहेंगे। बेअक्वाबिम व अबारीक, कुछ बगैर टूटी के बर्तन लेकर और कुछ टूटी वाली सुराहियां लेकर। वकासिम मिन मईन, और ऐसे प्याले लेकर जो बहती हुई शराब से भरे हुए होंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ना उससे उनके सर में दर्द होगा और ना वो मदहोश होंगे। फरमाया कि जन्नत में कुछ बर्तन तो वो बच्चे लेकर ऐसे फिरेंगे जैसे हमारे गिलास होते हैं, इनकी कोई टूटी नहीं होती, कोई उनका दस्ता नहीं होता। वो बच्चे या तो जन्नत ही की मखलूक हैं, वहाँ पैदा किए जाएंगे, या फिर वो अहले जन्नत के अपने ही बच्चे होंगे जो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हदीस पाक में आता है कि जब कोई मोमिन वहाँ बच्चे की ख्वाहिश करेगा तो उसका हमल हो जाना, फिर वज़े हमल हो जाना, फिर उसका बचपन की उम्र तक बढ़ जाना, ये सब कुछ एक लम्हे में हो जाएगा और वो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। और वो इतने खूबसूरत होंगे कि जैसे छुपाए हुए मोती हों। और चूँकि बड़ों से काम कहने में वो इंसान को राहत और आराम महसूस नहीं होता जो बच्चों को कहने से होता है। बच्चों को आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कह सकता है कि ये काम करो, ये खिदमत करो। इसलिए अल्लाह पाक उनको खूबसूरत तरीन मखलूक बनाएगा और वो जन्नत में हमेशा बच्चे ही रहेंगे। बेअक्वाबिन, अक्वाब खूब उनकी जमा है, इसका माना होता है प्याला या गिलास। व अबारीक, और अबारीक इबरीक की जमा है। इबरीक ये सऊदी लोग जिस जग में या जिस चैनक में गावा पिलाते हैं उसको इबरीक कहते हैं। उसको पकड़ने के लिए एक दस्ता भी होता है और उसकी एक टूटी भी होती है लंबी सी। उसको उल्टा कर बड़े खुसूसी लिबास पहनकर वो लोग जो गावा पिलाते हैं वो मेहमानों की खिदमत में गावा पेश करते हैं। तो फरमाया कि जन्नत के जो इबरीक होंगे उनकी तो फिर क्या ही बात है। और वकासिम मिन मईन, मईन का माना बहती हुई शराब, चश्मे शराब के होंगे, उनमें से भरे हुए गिलास होंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ना तो उस शराब से सर दर्द होगा और ना ही वो कोई बहकी हुई बात करेंगे, बल्कि उनके होश व हवास सलामत रहेंगे और वो शराब सिर्फ लुत्फ और सुरूर के लिए होगी। तर्जुमा एक बार, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े हो जाएगी वाक़े होने वाली। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। खाफ़िज़तुर राफ़िआ, वो कुछ लोगों को पस्त करने वाली और कुछ लोगों को बुलंद करने वाली होगी। इज़ा रज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा बुरी तरह हिलाया जाना।
وبست الجبال بسا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا. فکانت هباء منبثا تو پھر وہ پھیلے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم لوگ 3 قسموں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں. داہنے ہاتھ والے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں. بائیں ہاتھ والے والسابقون السابقون اور نیکی میں سبقت کرنے والے ہی اس دن آگے بڑھ جائیں گے. اولئک المقربون یہی لوگ مقربین بارگاہ الہی ہوں گے. فی جنات النعیم نعمت کے باغات میں. ثلۃ من الاولین ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الآخرین اور تھوڑے سے لوگ بعد والوں میں سے. علی سرر موضونہ ایسے پلنگوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے آرام کر رہے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون ان پر ایسے لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ٹوٹی کے بغیر اور ٹوٹی والی سراہیوں کے ساتھ. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اور بہتی ہوئی شراب کے بھرے ہوئے پیالوں کے ساتھ. لا يصدعون عنها ولا ينزفون نہ وہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.